Okay, good morning. So in the last class, we have discussed in the sources of data. In this one, we have discussed about for the primary sources. Okay. So the method of primary data collections, see, observation, interview, and questionnaire and schedule. These are the following methods you are collecting the data from primary. So you are know about for the primary data collection. So the primary data collection so primary data collection, it's a first time we are collecting from the data. No one can collect the informations. It's a fresh data. So yaru kuda informations na collect madorodilla nave first time information collect ಮಾಡಿ research ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ called as a primary data collection. In the primary data collections, how to collect the data? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. So the first method of primary data collection is observation. So observation means you are known about for the observation. So here the meaning of observation means the observation may be defined as a systematic viewing of a specific phenomena in its proper setting for the specific purpose of gathering the data for a particular study. Means observation observation may be defined as a systematic viewing of a specific phenomena. Specific phenomena means certain intention observation. For example, so customer satisfaction towards to the MTR product. That's my topic. So in the specific phenomenon, may say customers are satisfied. So in the customer satisfied, we can watch. That is means it's a systematic and specific phenomena to view the customers whether it is a satisfied or not. So observation and it is a purpose of setting for the specific purpose of gathering the data for a particular study. That means now on the vishayana itkondo aa vishayada bagge navén ಮಾಡೋದು observation ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Not only for just observation is not for ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, there is no any intentions. So the observation is based on the some intentions. So on intention ಇದೆ, intention fulfill ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು observation ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. That observation we called as it's a the collection of the data. So observation as a method of including the both seeing and hearing. ಅಂದ್ರೆ observation method ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ನೋಡುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳುವುದು. So ಎರಡು ಪ್ರಕಾರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, can using of the observations. So customers are really satisfied the MTR products or satisfied or not. Satisfied ಆಗಿದ್ದರೂ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So market ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ industries ಆಗಿರ್ಬೋದು, whatever the places in the demographical area, whatever the places. So on that place you can observe. So like whether it is seeing ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ you can come to the conclusion, yes, the customers are really satisfied of this kind of product. See, continue. Next one, method of observation. Observation ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ observation ನೋಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ observation ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. In the same way as a research also followed that there are the different methods of observation. See one by one. Structured and unstructured observation. Observation ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. Observation means it's a systematic viewing of a specific phenomena in its a purpose of setting of the specific purpose of gathering the data for particular study. Alva? So observation is it's a viewing of the specific phenomena. Adu nododu hege ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So first one is structured and unstructured observation. Structured and unstructured observation. Next one, disguiding and undisguised observation, and direct and indirect observation. The last one, observation under the natural setting, the laboratory conditions. These are the methods of observation. See one by one. The first one, structured and unstructured observation. So word has to be indicated. Structured. Structured is some kind of, it's a systematic, it's a formal. So unstructured means there is no any systematic. ಹೀಗೆ ಅಂತಾನೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ.
ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ when the research problem has been formulated preciously and the observed have been could specifically what is to be observed. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ as a researcher. The initially means is beginning stage ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as structured. They may give the simple forms of record their observation. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ನೋಡುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾನೀಗ MTR ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ MTR ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ MTR ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ there is no any planning. ಸೊ ನನಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದ ಫ್ರೀ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇರ್ ವಾಚ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. So next one, disguised. Next continue. Disguised disguised and undisguised observation. Disguised ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Disguised ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ. ಏನು ವೇಷ? ವೇಷ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್. ವೇಷ ತೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. That is called disguised and undisguised. So in this disguised observation, the respondent do not know that they are being observed. In undisguised observation, the respondents are well aware that they are being observed. So for example, observer often the shop and ಶಾಪರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಗಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಗಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ಡಿಸ್ಗಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. So let's continue. Next type of an observation is direct and indirect observation. The direct observation, the event or the behavior of a person is observed as it occurs. Means direct observation andre, the direct observation andre events athwa behavior of the person observed it occurs. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಗೊಳ್ತೀವಿ.
ಅದೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ದ ಸಮ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಸಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ the observation has to be directly contacted by the person to observe it as the occurs. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, so it's kind of the what happened in the society and the natural phenomena. So ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, there is no any control. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟಿಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ now we are purchasing of the MTR product from this month, so next month they are purchasing from the another Mayas ಆಗಿರಬಹುದು, GRB ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, they can be flexible. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎನಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ದು ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ laboratory settings. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the observation is the laboratory setting. On the other hands, enable the observer to control the extraneous variables which are influencing the behavior of people. That means laboratory ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, don't expect from the experiments ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕಾಮನ್ ವೇ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we take it as ಒಂದು 5 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್, 5 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆ 5 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಆಲ್ಸೋ. They are the observing the customers, how they are purchase activity, how they are the behavior, consumer behavior or customer behavior, brand awareness, brand equity, whatever the types of nature of the business is happening in the business environment. So all environment you can see the observation. That is observation is called as laboratory settings. These are the observation methods. Next, advantages of observation method. ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್? What is the advantages of we are conducting in the observation method of your research? See, first one, the original data can be collected at the time of occurrence of the event. That means first advantages of observation ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, original data can be collected. ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ, as you to visit the place. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ನೋಡಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುವಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ the most of the very important advantages of observation method is the original data can be collected at the time of occurrence of the event. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದು ನೀವೇ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ has to be very accurate. That is called observation method. So next, the important things is the observation is done in natural
ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, sometimes the respondents may not like a path with some of the information. Such informations can be obtained by the researcher through the observation. For example, small children. We cannot be ask any questions of the children. ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. One of the example of the children's. So for example, are you taking the topic of the ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಾಗ, ಸೊ ಹೌ ದೇ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗುನ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. Let's continue. It is easier to conduct the disguides, the observation, the study than disguides questioning. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಬ್ಬರಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹೌಸ್ ವರ್ಕರ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ, ಮನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವಾಗೋದು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ to how they are work life, how they have behaviors, how their lifestyles ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಆಗಿ we collect the information. This is also one of the very good method of the data collection. That is the observation is very famous. And next, last one, there is a no element of artificialness in the observational study, especially even the observation persons are unaware of the behavior being observed. ನೋಡಿ, ಅನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮ್ವನ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೊಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಯು, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹೌ ಇರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, in your classroom behavior, when the presence of teachers, when absence of teachers, how is the behavior? That is like that. In the artificial behavior is not in the build, whether it is a observation method. So now observation method nalli ee artificial method, artificial behavior ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಅವೇರ್ ದೇರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್. So when you are followed in the regular activities, on that time you get the accurate informations. ಈಗ ನಾನು ಯಾರೊಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ಡೇ ಹೇಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ these are the very advantages of we are using of the observation method. Let's continue. See next one. What are the disadvantages of observation? Every method of research, there are the few disadvantages is there. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು? The observer need the wait for the longer period at the point of observation. This is the very important. So observation method na ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, we take long duration to get the information. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ we spend a more number of time. ಏನಕ್ಕೆ?
ಸೊ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ MTR ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ MTR ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು MTR ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು 5 ಜನ ತಗೋಬಹುದು, 10 ಜನ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವತ್ತು ತಗೊಳ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ ನನ್ನ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು 100 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಂದು MTR ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ ನೋಡಿ. ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನೊಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಳಗಿರುವಂತವ್ರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರುವಂತವ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. So because of its take a long duration. When you're taking as a long duration, automatically your expensive will be high. Expensive ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ನೀವು 100 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ಡೈಲಿ 10 ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 10 days. ಅದೇ ನೀನು ಕ್ವಶನರಿನ ಬೇರೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 day ವರ್ಕ್. So 10 days other we can spend up much of money. It's called, it's an expensive method. Next one, it is a very difficult to gather the information on options and intentions. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅವರು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, interact ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we can see and come to the conclusion, and on that time we cannot be take any kind of an opinion about from the customer, and as well as why they are purchasing of this kind of product, what their intention, ಅವನ intention ಏನಿದೆ, ಅವನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. These are the major disadvantages of observational method. Next, continue. Next method of data collection is interview. See, the second method of data collection, the primary data collection is interview. So, this interview method nalli hegirutte nododa. It may be defined as the two way of systematic conversation between a investigator and a informator. They initiated for the obtaining the information relevant to a specific study. So, no interview ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it is a conversation. Earlier there is no conversation. Observation method we are following only for the viewing, but just ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. But here when using of the interview method, here the conversation between the investigator and informed, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Continue. Initiate for the obtaining the informations relevant to a specific study. ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ obtaining ಅಂದ್ರೆ collecting the information from the respondents. So again we take an example of the customer satisfaction towards the MTR product. So ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, why we are purchasing of the MTR product, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಸೊ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, we are talking. When you are talking we get the more information. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, so once again you can observe it. Observation method, it's only for the viewing or seeing, and then ನೋಡ್ತಾ come to the conclusion. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಟೂ ವೇ, ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. Okay, continue. It involves not only for the conversation but also the learn from the respondents, gestures, the facial experience, visual experience, and pleasures and its his environment. Andre just the very involve conversation ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಫಿಸಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವ್ನು ಏನಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅವ್ನು ಏನಕ್ಕಿದೆ ತುಂಬಾ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವನ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ವೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Next, continue. Interviewing, they require the face-to-face contact and contact over the telephone and call for interview skills. ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾವು ಮಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ collection. See, here also there are several types of interviews. What are the types of interviews is there? See one by one. Structured and formal interview. So in the types of internal interview ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it's interaction ಅಂತ. Interaction, conversation between the two persons in the systematic way. So types of internal is structured and formal interview, unstructured interview, stress interview, group interview method, and panel interview, in-depth interview, and decision-making interview. These are the very important types of interview. I think the lot of interview types are there. Innu balast ide, but in the we are see as our syllabus 7 or 8 is enough for our examination purpose. Here the types of interviews. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 7 types of interview ಇದೆ. One by one ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. First one, structured or formal interview. ಏನು structured ಮತ್ತೆ formal interview ಅಂದ್ರೆ, some interview may be very formal, others may be very informal and seem like just a chat about our interest. However, it is an important of remember that you are still being assessed and the topic should be friendly and clean. Andre structure ಮತ್ತೆ formal interview ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, they very see just like a your interest. ನೀವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಸೆಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ವೇ ಆಫ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಿಮ್ಮ ವೇ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಸ್ ಲಿ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ನ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. Unstructured interview. An unstructured interview is when the questions are interview ask you change based on your response. There may be the few questions prepared ahead in a time, but then the think of more questions during the interview. Andre unstructured ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರು
ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ಕೊಡೋ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಅಗೇನ್ ರೈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಕೊಡೋ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್? ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ. Okay, this method of interview is rare and involve the interviewer beating you to see your response. The aim is to highlight your weakness and see how you are react under the pressures. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೈಲೈಟೆಡ್ ದ ಅವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದಿನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. In this style of interview, the company will be interview the multiple people at once. Through you may be feel competitive in the group interview, always the pilot and friendly to the other candidates. To provide the answer that will be help you and stand out of a candidate. Andre ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇವನು ಲೀಡರ್ ಆಗಬಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇವನ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬೆರೀತಾನೆ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. So this is also one of the very important of data collection from the group interview, as well as in the as well as our research also they are conducting from the group interview. Next one, panel interview. In a panel interview is a multiple people interview you at once. Andre panel interview ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, interviewer ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 2 or more peoples, not only single people asking the question. 2 or more people are asking the question as a single candidates. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಗೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಮೂರು ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು. Your position may have an impact on multiple people jobs, so they all we get their output inputs as how they see you as a candidates. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೇಗ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ they are conducting this kind of a interview method. Next one, in-depth interview. So in-depth is a qualitative research techniques that involves the conducting the incentive the individually interview with a small number of respondents and explore their perspective on the particular ideas, program and situation. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ತರ ಗೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಗ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನನಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಹೊಸ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೇನು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ನೀನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಒಂದು 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 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, they are discussed. So that is called deep interview, in depth interview ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. The last one is decision making interview. So what is the decision making interview? They evaluate the circumstances, consider alternative and weigh pros and cons. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸ್ಕಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ
ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ attitude as a opposed to that not may job approaches. Even they are also the very important from the last one. These are the decision making interviews. Okay, thank you everyone.